बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे ठीक ठाक हो, खरीयत नाल हो। अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे, शाद रवो तो आबाद रहो। दोस्तों, अज मैं तुहानूं एक बहुत ही अहम गल सुनान लगा। ऐसी गल है कि जिहड़ी हर घर की गल है, हर घर की गल है, हर बंदा गौर नाल सुने, क्योंकि ये चीज़ां ऐसियां होंदियां ने कि जिहदे विच बंदा थोड़ी जी गलत फहमी विच आके सारी जिंदगी पछतावे दा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਦਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ फैमिली, एक महल्ला एक जगह ते आबाद सन। आपस च उन्होंने दोवां दी जिस वेले किसी गल तो तलह कलामी हो गई तो आपस च कदूरतां नफरतां वधदियां शुरू हो गई। ते एक औरत ने हरामजदगी की, उन्हें आके एक दूसरी फैमिली जिहड़ी सी उन्हां दी बच्ची ते तोहमत लाई। ते तोहमत की लांदी है, उन्हें दस्या आके कि जी तुहाडी बच्ची फलां फलां बंदे दे नाल खराब है, ठीक है जी, और मैं उन्होंने अपनी अखां दे नाल गलतकारी करदियां वेखिया। मकसद अगली फैमिली नूं डिग्रेड करना या उन्हां दे मामलात नूं जिंदगी नूं खराब करना सी। बाइज्जत फैमिली सी जिन्हां दी बच्ची ते इल्ज़ाम लाया गया। उन्होंने जिसले आपस च सिर जोड़िया तो परेशान हो गए कि असी की करिए। अगर वाकई ही ऐसा है तो असी किसी नूं नक दिखाने के काबिल नहीं रवांगे, की करांगे, मुआशरे च किवें जिंदगी गुजारांगे। बहुत परेशान हो गए। बहुत परेशानी के आलम च वो एक दूसरे नाल सलाह मशवरा करते रहे कि यार इहदा हल की करिए, लोगों को दसांगे, पूरे महल्ले च बदनाम होवांगे, मामलात खराब होणगे, रिश्तेदारी खराब होवेगी, तुलक खराब होणगे। बड़े मतलब इंसान के ज़हन च इहो जिहियां गल्लां आंदियां ने जो इहो जी गल होवे। खैर, उन्होंने जिहड़े बंदे दी बच्ची सी उन्हें अपने भाई नाल गल की कि यार इस तरह मसला है। उन्हें कहा यार किसी नाल गल ना करी, चुप कर जा, इहदा हल कोई नहीं, क्योंकि अगर वाकई ही बच्ची नाल इह मसला है तो जो सिर ते भूत सवार हो जाए इश्क दा तो उहदा फिर हल कोई नहीं हुंदा। तो इहदा बेहतरीन हल यह है कि इस बच्ची नूं मार दईए। उन्होंने बच्ची नूं मार देने का फैसला कर लिया तो बच्ची नूं लैके दोनों भरा एक वीराने ते चले गए। बच्ची नाल ये मशवरा किया कि तैनूं को 5 7 10 दिन वास्ते किसी रिश्तेदार दे कोल छड्डण चले आ, क्योंकि उस वेले टैलीफोन का जिहड़ा निज़ाम है उदों नहीं सीगा, क्योंकि अज तो 15-20 साल पुरानी गल है। तो उन्होंने उस बच्ची नूं लिया कि भाई तैयार श्यार हो जा, तैनूं तेरी मासी दे घर या मामे दे घर मतलब छड्डण जा रहे हैं, उन्होंने घर कोई मसला है, तो हफ्ता 10 दिन तू उत्थे रहना। खैर, उस बच्ची नूं लैके शहरों बाहर जाके एक जगह ते जाके उन्होंने उस बच्ची नूं कतल करके उहदे पीस करके उन्होंने दरिया बुर्द कर दिता। जिसले दरिया बुर्द कर दिता ते अपनी फैमिली दे विच, महल्ले दे विच उन्होंने अफवाह जिहड़ी है ना फैला दी कि बच्ची गुम गई है, गुआच गई है, कित्थे चली गई है, कोई पता नहीं। जिस वेले इस गल नूं गुजरिया काफ़ी टाइम गुजर गया, कुछ 2 साल गुजर गए, उन्होंने जख्म थोड़े भर गए तो अल्लाह ताला ने, जिन्हें कहते हैं कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होंदी है, अल्लाह ताला की कुदरत ने जोशे रहमत चाही तो वो औरत, वो मर्द, वो फैमिली जिन्होंने उस बच्ची ते इल्ज़ाम लाया सी, उन्होंने अपनी बच्ची इस तरह किसी नाल खराब हो गई
ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ और ਨਫਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚूँकि ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ ਮਾफ़ੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਯਾਦ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੀ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਕਿ ਪਰਵਰदिगार ਸਭ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ और ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੋਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ और ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, चैनल 'ਚ शामिल हो जाओ। बशर्ते ज़िंदगी कल फिर एक नवी वीडियो नाल हाज़िर खिदमत होवांगा। कल तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।